जय जगन्नाथ। निजर परिवार प्रति जो माने अत्यधिक आसक्ति होइथांती सेमाने गोटे कपत परिवार भली शेष रे बंधन रे पड़ती। आमे गोटे कहानी रु जानिबा। गोटे जंगल रे गोटे कपत तार पत्नी को नहीं वास करुथिला। सेमाने पति पत्नी अति आनंद रे कालातिपात करुथिले। सेमाने उभय को अत्यधिक भल पाउथिले। आ कपतिटी जेते बेले जहा चाहुथिला कपत तार आवश्यकता पूर्ण करुथिला। सेमानकर परिवार अति आनंद उल्लास रे कटुथिला। आउ किछि दिन परे कपतिटी गर्भवास होइछि एवं तार किछि पिला होइछि। सेई पिला जेतेबेले होइछंती तार छोट छोट छुआ को देखि कपत एवं कपति अति आनंदित होइछंती एवं से माने छोट छोट छुआ को एते भल पाई जाइछंती जे तांकर टिके स्पर्श पाइया पई माने बहुत व्याकुलित। छोट छोट छुआंकर जो चें चें शब्द आ तांकर जो कोमल स्पर्श से माने पाई बहुत आनंदित होइछंती एवं तांको परिवार बहुत हस खुशी रे कटुथाए। किछि दिन परे से माने चिंता कले जे एमानंग पई टिके खाद्य दरकार अधिका, कारण आम पिला माने बड़ मनीष हेबे, से माने उड़ीबे, तांको पई टिके खाद्य संग्रह रे आमे दूर को जिबा। से कपत एवं कपति उभे छुआ मान को निज बसारे छाड़ी देई से माने दूर को जाइछंती खाद्य संग्रह पई। एही समय रे कौन हिची ना गोटे शिकारी आसी तार कपत छुआ मान को देखी खाद्य किछि बुणी देई तले जाल बिछाई देइछि। छुआ माने खेलु खेलु से जाल उपरे पड़ी जाइछंती एवं कपति किछि समय पर फेरिया बेल को देखिले बसारे छुआ माने नहांती। जेते बेले से देखिछंती जे छुआ माने नहांती माने बहुत व्यस्त होई पड़िछंती एवं से जेते तलकू चाहिछंती देखिले जे तांग निजर छुआ माने से जाल उपरे पड़ी जाइछंती। कपतिटी यह देखि सही पारला नहीं। से कांदी कांदी गड़ी गला, हाय मोर छुआ कुआड़े गले, मु केमिति तांकु रक्षा करिवि, तांको बिना मु ए जीवन रखि परिवि नाही। से बहुत कांदी कांदी व्यस्त होई पड़िला। शेष रे किछि उपाय न पाई कहले जीवन आ काहींकी रखिबि कही से सेही जाल उपरे मध्य पड़ी जाइछि। यह जेतले कपत देखिला जे मोर अति मु जहाँ को अति भल पाउथिली मो छुआ माने चली गले एवं मोर जीवन ठारू जहाँ को अत्यधिक भल पाउथिली मोर पत्नी से मध्य चली गला, ताहले मु ए जीवन काहींकी रखिबि। से जानी सुनी से जाल उपरे पड़ी गला। या शिकारीटी जेतले देखिला गोटे कपत तार परिवार समस्ते जाल रे पड़ी गलेनी, से अति खुशी हो गला एवं से समस्त को से धरी नहीं चली गला। सही भली जो माने निजर परिवार एवं संसार प्रति अत्यधिक आसक्ति हो पड़ती शेष ये कपत परिवार भली शेष से माने बंधन रे पड़ती। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। निजर परिवार प्रति जो माने अत्यधिक आसक्ति होइथांती सेमाने गोटे कपत परिवार भली शेष रे बंधन रे पड़ती। आमे गोटे कहानी रु जानिबा। गोटे जंगल रे गोटे कपत तार पत्नी को नहीं वास करुथिला। सेमाने पति पत्नी अति आनंद रे कालातिपात करुथिले। सेमाने उभय को अत्यधिक भल पाउथिले। आ कपतिटी जेते बेले जहा चाहुथिला कपत तार आवश्यकता पूर्ण करुथिला। सेमानकर परिवार अति आनंद उल्लास रे कटुथिला। आउ किछि दिन परे कपतिटी गर्भवास होइछि एवं तार किछि पिला होइछि। सेई पिला जेतेबेले होइछंती तार छोट छोट छुआ को देखि
କପୋତ ଏବଂ କପୋତୀ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳିତ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେଁ ଚେଁ ଶବ୍ଦ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୋମଳ ସ୍ପର୍ଶ ସେମାନେ ପାଇ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବହୁତ ହସ ଖୁସିରେ କଟୁଥାଏ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ଅଧିକା, କାରଣ ଆମ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବେ, ସେମାନେ ଉଡ଼ିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହରେ ଆମେ ଦୂରକୁ ଯିବା। ସେ କପୋତ ଏବଂ କପୋତୀ ଉଭୟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନିଜ ବସାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସେମାନେ ଦୂରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟିଏ ଶିକାରୀ ଆସି ତାର କପୋତ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଖାଦ୍ୟ କିଛି ବୁଣି ଦେଇ ତଳେ ଜାଲ ବିଛାଇ ଦେଇଛି। ଛୁଆମାନେ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ସେ ଜାଲ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କପୋତ କପୋତୀ କିଛି ସମୟ ପରେ ଫେରିବା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ବସାରେ ଛୁଆମାନେ ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଛୁଆମାନେ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଛୁଆମାନେ ସେ ଜାଲ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। କପୋତୀଟି ଏହା ଦେଖି ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଡ଼ିଗଲା, ହାୟ ମୋର ଛୁଆ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ମୁଁ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବି, ତାଙ୍କ ବିନା ମୁଁ ଏ ଜୀବନ ରଖିପାରିବି ନାହିଁ। ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଶେଷରେ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ କହିଲେ ଏ ଜୀବନ ଆଉ କାହିଁକି ରଖିବି କହି ସେ ସେହି ଜାଲ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏହା ଯେତେବେଳେ କପୋତ ଦେଖିଲା ଯେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଅତି ଭଲ ପାଉଥିଲି ମୋ ଛୁଆମାନେ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ମୋର ଜୀବନ ଠାରୁ ଯାହାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲି ମୋର ପତ୍ନୀ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ଜୀବନ କାହିଁକି ରଖିବି। ସେ ଜାଣିଶୁଣି ସେ ଜାଲ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏହା ଶିକାରୀଟି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ କପୋତ ତାର ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଗଲେଣି, ସେ ଅତି ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଧରି ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ସେହିଭଳି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ପରିବାର ଏବଂ ସଂସାର ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଆସକ୍ତି ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ଶେଷରେ ଏହି କପୋତ ପରିବାର ଭଳି ଶେଷରେ ସେମାନେ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆସକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କପୋତ ପରିବାର ଭଳି ଶେଷରେ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀରୁ ଜାଣିବା। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ କପୋତ ତାର ପତ୍ନୀକୁ ନେଇ ବାସ କରୁଥିଲା। ସେମାନେ ପତି ପତ୍ନୀ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ କାଳାତିପାତ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଉଭୟକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଆଉ କପୋତଟି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲା କପୋତ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ଅତି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ କଟୁଥିଲା। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ କପୋତଟି ଗର୍ଭବାସ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାର କିଛି ପିଲା ହୋଇଛି। ସେହି ପିଲା ଯେତେବେଳେ ହୋଇଛନ୍ତି ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖି କପୋତ ଏବଂ କପୋତୀ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳିତ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେଁ ଚେଁ ଶବ୍ଦ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୋମଳ ସ୍ପର୍ଶ ସେମାନେ ପାଇ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବହୁତ ହସ ଖୁସିରେ କଟୁଥାଏ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ଅଧିକା, କାରଣ ଆମ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବେ, ସେମାନେ ଉଡ଼ିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହରେ ଆମେ ଦୂରକୁ ଯିବା। ସେ କପୋତ ଏବଂ କପୋତୀ ଉଭୟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନିଜ ବସାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସେମାନେ ଦୂରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟିଏ ଶିକାରୀ ଆସି ତାର କପୋତ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଖାଦ୍ୟ କିଛି ବୁଣି ଦେଇ ତଳେ ଜାଲ ବିଛାଇ ଦେଇଛି।
ଛୁଆମାନେ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ସେ ଜାଲ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କପୋତୀ କିଛି ସମୟ ପରେ ଫେରିବା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ବସାରେ ଛୁଆମାନେ ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଛୁଆମାନେ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଛୁଆମାନେ ସେ ଜାଲ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। କପୋତୀଟି ଏହା ଦେଖି ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଡ଼ିଗଲା, ହାୟ ମୋର ଛୁଆ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ମୁଁ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବି, ତାଙ୍କ ବିନା ମୁଁ ଏ ଜୀବନ ରଖିପାରିବି ନାହିଁ। ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଶେଷରେ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ କହିଲେ ଏ ଜୀବନ ଆଉ କାହିଁକି ରଖିବି କହି ସେ ସେହି ଜାଲ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏହା ଯେତେବେଳେ କପୋତ ଦେଖିଲା ଯେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଅତି ଭଲ ପାଉଥିଲି ମୋ ଛୁଆମାନେ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ମୋର ଜୀବନ ଠାରୁ ଯାହାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲି ମୋର ପତ୍ନୀ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ଜୀବନ କାହିଁକି ରଖିବି। ସେ ଜାଣି ଶୁଣି ସେ ଜାଲ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏହା ଶିକାରୀଟି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ କପୋତ ତାର ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଗଲେଣି, ସେ ଅତି ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଧରି ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ସେହିଭଳି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ପରିବାର ଏବଂ ସଂସାର ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଆସକ୍ତି ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ଶେଷରେ ଏହି କପୋତ ପରିବାର ଭଳି ଶେଷରେ ସେମାନେ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।